After injury, there is a first hypovolemic stage, then hypermetabolic stage. Hypervolemic stage is due to shock, low metabolism, and hypermetabolism followed by flow phase. 24 to 48 hours is due to shock phase থাকে. That idea is conserve the energy. Hypothermia reduce cardiac output and lactic acid. This shock phase aimed at conservative energy and patient can survive. Early shock idea total সিস্টেমটাকে রেগুলারাইজ করা, কার্ডিয়াক আউটপুট রিডিউস হবে, হাইপোথাইরিমিয়া হবে, হরমোনাল রেগুলেশন ডমিনেটেড বাই এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন, ক্যাটিলডল অ্যান্ড অ্যালডোস্টেরন. ক্লিনিক্যাল গোল রেস্টোর ভাস্কুলার ভলিউম অ্যান্ড মেনটেন এসেনশিয়াল টিস্যু. The shock phase lasts for 1 to 2 days, 24 to 48 hours. সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? এটা গোল কনজার্ভিং এনার্জি, হাইপোভোলেমিয়া, ডিক্রিজ বেসাল মেটাবলিক রেট, রিডিউস কার্ডিয়াক আউটপুট অ্যান্ড হাইপোথাইরিমিয়া. This is the integrated response of injury. First, after injury from here, then this institute attenuation immune response, then followed by this source of IL-1, IL-2, insulin resistance হবে, প্যাঙ্কিয়াস থেকে গ্লুকাগন 1 সিক্রিট হবে, অ্যাড্রিনালিন থেকে অ্যাড্রিনাল কর্টিকল হরমোনগুলো সিক্রিট হবে, আর পিটুইটারি এসিএইচ গ্রোথ হরমোন এগুলো সিক্রিট হবে. আইডিয়াটা হচ্ছে যে তোমার কনজার্ভ এনার্জি আর পেশেন্ট ক্যান ট্যাকেল দ্য metabolic response. First, after injury, resuscitation occur. Resuscitation means according to the injury, the injury substance. This phase is marked by increased metabolism. After resuscitation, 24 to 48 hours, there is a hypermetabolism will start. If the injury is mild to moderate, in severe injury, it can increase the shock phase. In that hypermetabolism phase, increased oxygen concentration will occur and increase body temperature. Flow phase, days to week. According to the severity of our injury, the flow phase duration will occur. Days to week. In that stage, catabolism occur, hyperglycemia occur, acute phase response, the liver increase, production of protein needed for healing. That C-reactive protein. Hyperglycemia due to the low insulin function, insulin resistance occur. Flow phase, the hypermetabolism duration regime after resuscitation can last for 3 to 10 days. Sometimes it may increase. Goal to mobilize energy for tissue and repair infection, catabolic element, hypermetabolism and anabolic element occur so that the injurial response can increase. Hypermetabolism energy expenditure often increase. In case of burn, the energy response increase may from normal energy requirement 15 to 20% increase. The energy requirement, protein breakdown, in this phase protein breakdown followed by amino acid, acute phase protein, insulin resistance occur, hyperglycemia occur, lipolysis. দেখবে ইনজুরির পর মোটাসোটা ছিল, ইনজুরির পর দেখবে যেমন ইনজুরি হবে তেমনি পেশেন্ট উইল লুজ ওয়েট. যদি যে যারা এমনি চেষ্টা করে ডায়েটিং করে ইনজুরি বডি ওয়েট কমাতে হবে, ইনজুরি হলে অনেক বডি ওয়েট কমে যায়, পুড়ে গেল, মোটা পেশেন্ট পুড়ে গেল, দেখবে যখন সকালও দেখলে অনেক তার বডি ওইটা একটা পজিটিভ এফেক্ট অবশ্য ইনজুরির. অ্যানাবলিক ফেজ রিকভার রোকার্স later as the patient recover, focusing restoring body mass. During the injury, metabolic response যেমন ফ্যাট মোবিলাইজেশন হবে, তারপরে প্রোটিন ব্রেকডাউন হবে, ফ্লুইডের এক্সট্রাভলুরাম ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করবে. ওয়াইড স্পেস ব্রেকডাউন অফ ফ্যাট অ্যান্ড মাসেল প্রোটিন টু প্রোভাইড ফুয়েল ফর রিপেয়ার. একটা রিপেয়ার করতে গেলে বা প্রচুর সাবস্টেন্স দরকার, সেগুলোর ফুয়েল কোথা থেকে আসবে? ওই ক্যাটাবলিজম এফেক্টে. ক্যাটাবলিক এলিমেন্ট characterized by hypermetabolism, increased oxygen concentration, rapid breakdown of protein, muscle
and fat. Anabolic element occurs during convalescent focus on the resynthesis of lost tissue and restoration of body mass. Hyperglycemia occurs due to the increased glucose synthesis and also increases it will not increase utilized by the tissue properly. So hyperglycemia occur. Acute phase, the liver increase production of protein needed for healing. C-reactive protein, ম্যাক্রোফেজে করে লিভারে C-reactive প্রোটিনটা মোবিলাইজ করে, সেই কারণে আফটার ইনজুরি সিআরপি কাউন্টটা করে, যার যত সিআরপি কাউন্ট বেশি থাকবে তত বুঝে নিতে হবে সিভিয়ারিটি অফ ইনজুরি বা ইনজুরিটা নট ম্যানেজ অ্যাট দ্যাট টাইম। Anabolic phase, this is also recovery focusing on restoring body mass, occurs later as the patient recovers. মিডিয়েটার, এগুলো মিডিয়েট করবে কি করে? প্রথমে ইনজুরি হওয়ার পর পেন হবে, ফিভার, অ্যাংজাইটি, হাইপোথাইরয়েড ইনফেকশন, একটা অ্যাক্টিভিটি স্টিমুলেটর। মিডিয়েটার কর্টিকল, গ্লুকাগন, catabolic cortisol, glucagon, catabolism and inflammatory cytokine IL-1, IL-6 and TNF, tumor necrosing factor. ম্যানেজমেন্টটা পরের দিন হবে, পড়বে একটু। এই যেগুলো বলা হলো মেটাবলিক রেসপন্স টু ইনজুরি, এগুলো ম্যানেজমেন্ট পার্টে বুঝে নেওয়া হলো, কারণটা কি, ডায়াগনোসিসটা হলো। এবং ডায়াগনোসিস হয়ে যাওয়ার পর বোঝা গেল যে এই কারণে আমার ইনজুরিটা হয়েছে, সেটা প্রথমে রিমুভ করতে হবে। রিমুভ পেশেন্টটাকে ফার্স্ট এড বা ওই জাতীয় যার ফ্লুইড দরকার ফ্লুইড দিতে হবে, যার ফ্র্যাকচার হয়েছে ফ্র্যাকচারটা ম্যানেজ করে, আর বডি অলরেডি কাজ শুরু করে দেবে। প্রথমে হাইপোভলিমিয়া করে বডি কনজার্ভ করবে এনার্জি। হাইপোভলিমিয়ার আর একটা পার্ট হচ্ছে যে বডির সব কিছু কমে যাবে, তখন ব্লিড হলে ব্লিডটাও ক্লাপস করে যাবে, ব্লিডিং কম হবে, সেটা 24 to 48 আওয়ার্স থাকবে। তারপরে এই মেকানিজমগুলো মিডিয়েটারের মাধ্যমে হয়। গ্লুকাগন, কোটাকোলিন, IL-1, IL-6 and TNF. অ্যানাবলিক ফেজ রিকভারির সময় ম্যানেজমেন্টের পার্ট আছে, সেগুলো হেল্প করবে এবং এগুলো জেনে ম্যানেজমেন্টের প্রোটোকল অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট পার্ট চেক করবে। অ্যাকুট ফেজ রেসপন্স, অ্যাকুট ফেজ রেসপন্স সি-রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিনটা ম্যাক্রোফেজ করে লিভারে যাবে, লিভার থেকে সি-রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন সিআরপি বেরোবে, দ্যাটস নিড ফর হিলিং। হাইপারগ্লাইসেমিয়ার কজ হচ্ছে যে বলা হলো কার্বলিক এলিমেন্ট, ক্যাটাবলিক হাইপারমেটাবলিজম, অ্যানাবলিক এলিমেন্ট। ক্যাটাবলিজম প্রথমে ভাঙবে, বডি রিপেয়ার করে, তারপরে আস্তে আস্তে অ্যানাবলিক রেসপন্সটা অকার করবে। অ্যানাবলিক ফেজ, তারপরে ক্যাটাবলিক ফেজ, তারপরে অ্যানাবলিক ফেজ। ফ্লো ফেজ, এটা তোমার শক ফেজের পরে। ফ্লো ফেজ 3 to 10 days, প্রথম 2 days কি 3 days তোমার হাইপোভলিমিয়া বা শক ফেজে থাকে। ফ্লো ফেজ days to week, according to the severity of injury, days to week, sometime it will go to month. Resuscitation is the main part after injury. It depends on the types of injury that we will discuss in the management period, and according to that guideline management will aim that way. This is the pathway. এই ছবিটা দেখেছো? তুমি দেখেছো এই ছবিটা? বেলিয়াল ল্যাব। আর কি বই আছে? বেলিয়াল ল্যাব কত সালে বইটা করেছিল জানো? ফার্স্ট এডিশন বেলিয়াল ল্যাবের 27th এডিশন, মানে 25th এডিশনটা হয়েছে তোমার 2007-এ। আমার দুটো এডিশন বেরিয়েছে প্রায় 100 বছর আগে, সেই 1926।
প্রথমে একটা ধাক্কা লাগলো, ইনজুরি হলো, ব্রেনে রেসপন্স করলো, ব্রেন থেকে পিটুইটারি স্টিমুলেট করলো, পিটুইটারি স্টিমুলেট করার পর এসিটিজ করলো, অ্যাসিটিজে অ্যাড্রিনালকে স্টিমুলেট করলো, অ্যাড্রিনাল থেকে তোমার কর্টিজল অ্যাড্রিনালিন সিক্রিয়েট করলো, সব প্লাজমাতে কাজ হচ্ছে। তারপরে সেটা এসে তোমার প্যানক্রিয়াসকে স্টিমুলেট করলো, গ্লুকাগন ইনক্রিজ করলো, হেপাটিক অ্যাকুট প্রোটিন সিনথেসিসগুলো শুরু হলো। আর ব্রেন স্টেম থেকে আসে অ্যাপারেন্ট পাথওয়ে, অ্যাডাপটিভ পাথওয়ে, ইন্টারলিউকিন 1, ইন্টারলিউকিন 6, ইন্টারলিউকিন 8, দেন ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্ট হবে, টেস্টোস্টেরন রিডিউস করবে, পরে ওটা ইনক্রিজ করবে। শক ফেজ লাস্ট 24-48 hours or 72 hours according to the severity of injury. These sorts of injury to conserve the energy to patient get revive, মানে আমাদের বডি মেটাবলিক রেসপন্স করে যে হ্যাঁ 3 দিন ওয়েট করি, 3 দিনের মধ্যে একটা প্রপার হেল্প প্রোভাইডারের কাছে চলে যাবে, চলে গেলে ম্যানেজ ঠিক হবে। যে হোক যাবে, যখন যেমন ছিল, বডি যখন থেকে তৈরি হয়েছিল হিলিং ব্যাপারটা তো ছিল। ভগবানের সবাই বিশ্বাস করো তোমরা? ভগবান, গড, আল্লাহ সবাই বিশ্বাস করো না? বিশ্বাস করে না কেউ? কে বিশ্বাস করো না? সবাই বিশ্বাস করো? একজনও বিশ্বাস করো না? সবাই বিশ্বাস করো 100%? তাই সবাই বিশ্বাস করো? সবাই? একজনও অবিশ্বাস নাই কেউ? ওই যে ও অবিশ্বাস রয়েছে, ওই যে মুখে হাত দিয়ে রয়েছে, তাই তো? স্যার ভগবান কি করবে, আমি যা করব সেরকমই ফল হবে, তাই তো নাকি? ওটা হ্যাঁ বলছে, দেখেছিস? ভগবান বিশ্বাস করার আইডিয়াটা হচ্ছে মাথাটাকে ঠান্ডা রাখা। মাথাটাকে ঠান্ডা কিরমভাবে থাকবে? একটা কাজ করলাম, এলাম সকালবেলায়, কাজটা ঠিক মতন হলো না, মাথা গরম হয়ে যাবে, মাথা না, ভগবান এই কাজটা আমাকে দিয়ে করায়নি বলে ছিল না। সেই কারণে বিশ্বাস রাখতে হয়, সব ধর্মেই বিশ্বাস রাখতে বলেছে। রাত বিরেতে ফোন করেছে যে এইরকম ইঞ্জুরি হয়েছে, কী করবো আটটিয়ে, যা করার করে দেওয়া গেলো। এই পেশেন্টটা বেঁচে ছিল না, আলটিমেটলি মারা গেল, হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক শক। কি মনে হচ্ছে দেখে? মারা গেছে তো নাকি, না বেঁচে ছিল? পুরো আউটার স্কেলটা ডেড হয়ে গেছে, আর চারিপাশে অতটা স্ক্যাল্প নষ্ট হয়ে গেছে পুড়ে যাওয়ার পর। হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক বার্ন, ডাইরেক্ট সেই হাই ভোল্টেজে ধরে গেছিল। বেঁচে ছিল না, আলটিমেটলি মরে গেছিল। আইডিয়া আছে কিছু? কি মনে হচ্ছে? তার কোনো নলেজই নাই, নো নলেজ। ছিল, সেই আগের দিন বলেছিলাম, যারা ছেলে শুনেছিলে, and head injury nothing too severe that can take life and nothing too minor that can be ignored. This patient very much survived and very well survived after getting proper management. প্রপার ম্যানেজমেন্টটা তো বেশ শক্ত আছে এগুলো। এমএস সার্জারি, জেনারেল সার্জারি হলে হবে না, এমসিএইচ প্লাস্টিক সার্জারি হলে তবে এই পেশেন্ট, বা এমসিএইচ মাইক্রোভাস্কুলার সার্জারি এখন চালু হয়েছে, হলে তবে ম্যানেজ করা যাবে।